شمائل ترمذی کا باب نمبر 28 جو کہ شروع ہے اس کا پارٹ نمبر 1 آج شروع کیا جائے گا، جس میں حدیث مبارکہ پہلے پارٹ میں بیان کی گئی تھی۔ اب دوسرا حصہ اس کا شروع ہوگا جس میں کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 3 اہم آداب۔ بقدر ضرورت کھانا کھانا فرض ہے، ضرورت سے زائد کھانا حلال ہے اور بے تحاشا کھانا ممنوع ہے۔ کھانا کھانے کی کثیر آداب ہیں، جن میں سے 3 اہم آداب حسب ذیل ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، یہ عمل مسنون ہے، باعث برکت اور شیطان کی عدم شرکت کا سبب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آداب طعام کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ کہنا جائز ہے، پوری بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے۔ بعض علماء کے مطابق بسم اللہ کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے، اللہم بارک لنا فیہما رزقنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما جو تو نے ہمیں عنایت کیا ہے، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بعض علماء کے مطابق بائیں الفاظ بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پہلا لقمہ لیتے وقت بسم اللہ، دوسرا لقمہ لیتے وقت بسم اللہ الرحمن، اور تیسرا لقمہ لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا افضل ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی بسم اللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جو شخص کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے تو وہ یوں بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر وہ یوں پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کھانا شروع کیا جائے تو کھانے میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت امیہ بن فخشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کھانے میں مصروف تھا مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ اس کے کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پڑھا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ سے مسکرانے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ شیطان کھانے میں شامل تھا، جس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کھائے ہوئے کھانے کی قے کر دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے آغاز میں اتنی برکت ہوئی کہ پہلے دیکھنے میں نہ آئی، آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ وہ بھی دیکھنے میں نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے برکتی اور نحوست کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب میں فرمایا، لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا مگر بعد میں ایک شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں شامل ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ رہائش کی جگہ ہے اور نہ اس کھانے میں تمہارے لیے حصہ ہے، کیونکہ دخول دار کے وقت اور کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے لیے رہائش و خوراک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے رہائش اور خوراک کا انتظام ہو گیا ہے، تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ آداب طعام کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فوقیت حاصل ہے، اسے فضیلت و برتری حاصل ہے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम अपने दाएं हाथ से खाना खाओ। साबित हुआ जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना मसनून है, इसी तरह दाएं हाथ से खाना भी मसनून है। दाएं हाथ से खाना बाइस बरकत, बाइस शरफ और अमल खैर है, इसलिए कि दाएं हाथ को बाएं पर बरकती हासिल है, क्योंकि दायां हाथ नेक अमूर में सबकत करता है और बायां हाथ अमाल सय्या में तजावुज़ात करता है। सबिया असलमिया खातून ने बाएं हाथ से खाने को तरजीह दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजा में उसका हाथ छल हो गया और ताहयात मुंह तक ना पहुंचा सका। जमहूर उलमा के यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से अपने सामने और दस्तरखान पर बैठकर खाना मुस्तहब है, लेकिन बाद उलमा ने उन्हें वजूब का दर्जा देते हैं, इसलिए कि बाएं हाथ से खाना शैतान का तरीका है। जानिब दाएं को बाएं पर बरकती हासिल है, लिहाजा खाते पीते वक्त दाएं हाथ को अव्वलियत हासिल है और फजीलत भी। इस सिलसिला में कसीर रवायात हैं, जिनमें से चंद एक हस्बे ज़ैल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो दाएं हाथ से खाए, और जब पानी नोश करे तो दाएं हाथ से करे, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जूता पहनते, कंघी करते और वुज़ू करते तो अपने दाएं हाथ से तरफ से शुरू करते थे। एक रवायत में मज़कूर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने, पानी पीने, वुज़ू करने और उनकी मुशाबा अमूर को दाएं हाथ से शुरू करते, लेकिन इस्तिंजा बाएं हाथ से करते थे। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने बाएं हाथ से ना खाना खाए और ना पानी पिए, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है और पीता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर में जलवा अफरोज होते तो अपने दाएं हाथ को बाएं रुखसार के नीचे रखते, अपना दायां हाथ खाने के लिए, पीने के लिए, वुज़ू करने के लिए, कपड़े ज़ेब तन करने के लिए, कोई चीज लेने या देने के लिए इस्तेमाल होता था, और उनके अलावा दूसरे काम अपने बाएं हाथ के साथ करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो शख्स अपने बाएं हाथ से खाता है तो शैतान भी उसके साथ खाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से खाना ना खाए, अपने बाएं हाथ से पानी ना पिए, जब कोई चीज लेनी या देनी हो तो बाएं हाथ से ना ले और दे। अपने सामने से खाना खाने के आदाब में से एक ये है कि अपने सामने से खाया जाए, दूसरे के सामने से खाना मायूब है। ऐसी हरकत तबीयी तौर पर काबिल नफरत है, ताहम एक बड़े बर्तन में मुख्तलिफ अशिया खोदनी हो तो तबीयत के मुताबिक जो चीज पसंद हो ले सकता है, और ये अमल काबिल नफरत और मायूब भी नहीं हो सकता। हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाने के आदाब सिखाते हुए फरमाया, फकुल्लु ममा यलीका, और तुम अपने सामने से खाओ। अगर खाने अनवा इक़साम के हों तो दूसरे के सामने से मतलूबा चीज लेने में कोई मज़ायका नहीं है। इस सिलसिला में हजरत अकराश बिन ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक़्त हाजिर हुआ कि आप किसी के यहाँ दावत के सिलसिला में तशरीफ ले जाने वाले थे। आपने मुझे भी साथ ले लिया। जब हम वहां पहुंचे तो दस्तरखान पर सुरीर रखा गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर सुरीर खाना शुरू कर दिया। आपने मुझे फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ। मैं मुख्तलिफ जगहों से नवारा लेता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकराश कुल, ए अकराश तुम अपने सामने से खाओ, क्योंकि खाना एक नौयत का है। मैं एक जगह से खाता रहा। खाने के इख्तिताम पर एक बड़ा बर्तन लाया गया जिसमें हर किस्म की खजूरें थी, जिसका रंग, जायका और शक्ल और सूरत मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तालीम दी कि अपने सामने से खाना चाहिए। मैं खजूरें अपने सामने से खाता रहा, जबकि आपका दस्ते अकदस दाईं बाईं और आगे पीछे जाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, ये ए अकराज तुम जहाँ से चाहो खा सकते हो, क्योंकि ये खजूरें मुख्तलिफ किस्म की हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई हरज नहीं।